আজিৰ কণী দেশৰ ভৱিষ্যত আজিৰ কণী দেশৰ ভৱিষ্যত। শ্বহীদ বীৰংগনা কনকলতা বৰুৱাৰ জন্মস্থান বৰঙাবাৰীৰ এখন বিদ্যালয়ত গহপুৰ নাওৰ আমাৰ পঢ়াশালীৰ অনুষ্ঠান। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰাজশ্ৰী বৰা। মই বৰঙাবাৰী নামে ঠাইত মৰ্ণিং ষ্টাৰ হাইস্কুল নামে স্কুল এখনত নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। আমাৰ স্কুলখন বৰঙাবাৰীৰে কনকলতা পথত অৱস্থিত। চাৰিওকাষে কল্যাণী মন্দিৰ, অলপ আগে পাছে গ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰো ঘাট পোৱা যায়। আমাৰ স্কুলখন 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাছ কৰি গৈছে, তেওঁলোক সফলতা লাভ কৰিছে। মই এজনী মৰ্ণিং ষ্টাৰ হাইস্কুলৰ ছাত্ৰী হিচাপে গৌৰৱান্বিত কৰোঁ। So I'm Samiksha Khimre from class 7. I did in Morning Star High School, Borangabari, as well as this school is situated in Borangabari, and I love this school very much, as well as the school has already crossed 25 years and now it's 26 running on. And if anybody wants to come in this school, then I'll always prescribe that, as well as our chairman sir always say that like the students should give their courage to stand out and speak out to any moment. Like if we have any extracurricular activities, then obviously our chairman sir and principal sir will always prescribe us and always give courage to stand out. And like if we go to any extracurricular activities, then our chairman sir, principal sir will always say you should go for it. And I just thanks both of them for that much support and courage they give to us. And I love this school, and there were lots of curriculum activities which I loved. বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যাদৱ চলিহাৰ নেতৃত্বত 1994 চনতে স্থাপিত হৈছিল গহপুৰৰ এখন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় মৰ্ণিং ষ্টাৰ হাইস্কুল। অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ অন্তৰ্ভুক্ত ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়খনত অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ ওপৰতো বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। তাৰেই প্ৰমাণ আমি পালোঁ বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অসমীয়া ভাষাতে পুৱাৰ প্ৰাৰ্থনা গোৱাৰ দৃশ্যৰে। মনোৰম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, কোলাহলশূন্য পৰিৱেশৰ মাজত স্থাপিত বিদ্যালয়খনৰ বিষয়ে কিছু আভাস প্ৰদান কৰিলে অধ্যক্ষ দিনেশ কে সিয়ে। This institution, Morning Star High School, Borangabari, it was established in the year 1994 with a view to make some changes in the realm of teaching learning process. We have been, since its establishment in 1994 onwards, we have been trying our level best to inculcate the morals, values, and all other necessary things concern the overall development of a child. Apart from the rote learning process, we stress the primacy of the children, and children are their primary needs, and shifting from the conventional way of teaching learning process, we place the children, the students, as the center of the entire teaching learning process, and upon the class beyond the classroom. Just teaching is not only confined in the four walls, and after the school also they will be analytical with the class that they have here. And in this regard, constantly we are trying our best. And in our first metric batch in the year 2005, we could make some outstanding performance with the two position holders from this institution.
And after that, most of the examinations, the final examinations, the students used to make good performance, and we lost positions many times between the cups and lips. And even then, the students are, whoever it may be, even those students who are getting the third division mark also could make outstanding results in their future examinations, and that they proved also. Because sometimes the individual difference matters. Every child is not the same, so but the same time, every child has his own unique specific interest or area is there. We are trying to find out that particular area for the child to develop, or the particular area where the child has his skill, and trying to develop that. And we are making every effort in order to bring forth all the inherent talents which dwells among our children. So in this regard, we are trying our best, and it is proved to some extent successful. And all the process here till today, we are doing the entire process based on the National Curriculum Framework 2005. Now new education policy is being launched, and we are learning about the policy and the pros of that policy, and how this new education policy could be implemented. And in this regard, we are learning the policy right now. And of course, in this regard also, we can make some good performance, and we hope our students will be capable of achieving all the heights. And moreover, those who have already completed from this institution, they excel in every field wherever they stepped into. And we have lots of students from engineers to doctors, or businessmen and CA holders and other. The entire society they mark their distinction. Not only in some students who may not be able to make some heights in the academic proficiency, they also proves that they are the inevitable part of the society. Their contribution is found everywhere, wherever they involve. So the school is a very strong force, and this place is the place where the man-making industry is going on. Today's children are tomorrow's citizens, and our students, they are the promise of the future, and they are doing all the activity. They are up to the expectation of the institution as well as the society. So we are confident of their success in all field. 25 years have been completed. We have already stepped into 26, and 26 year is running. And the entire teaching learning realm, we are trying to give at least the least little contribution from the institution side. And since its establishment in 1994 onwards, we have been trying our level best in this regard. And we hope the school will remain a very potent force in the society, making our students their obligation to the society, the moral responsibility as well as the social obligation and all other concerned. And hence, I think they will be capable of making some positive changes, and they will excel in all the fields wherever they stepped into. কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে যাৱতীয় সম্পূৰ্ণ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। বৰ্তমান সময়তো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মুখত মাস্ক পৰিধান কৰিয়েই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষাৰ লগতে সহ বিদ্যায়তনিক
শিক্ষাৰ প্ৰতিও বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে মৰ্ণিং ষ্টাৰ হাইস্কুল কৰ্তৃপক্ষই। বিদ্যালয়খনৰ বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গহপুৰ নাওৰ কেমেৰাৰ সন্মুখতে নিজৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। My name is Tipojani Hazurika and I'm from class 6. So today schooling is always been better than online classes because schooling we can interact with our friends, which is really good, and it's like really nice, I think, because in my opinion it's really nice because there are many things in online classes which are like tough, which are tough, like when it is internet problem is tough to, if we have any doubt we can't clear it, but in schooling we can just simply ask the teacher, which is the main thing I like about schooling. I am Pranay Mohanto from class 6. Our schooling is going on with maintaining the COVID protocols and all, and the regular classes are maintaining, and the school experience is very nice for me because now the classes is going on and most of the things we can learn in our classroom. My name is Shraddha Pradhan, class 5. I came to recite a poem in Hindi named Himalaya. खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आधी पानी में, डटे रहो अपने पथ पर सब संकट तूफानी में, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम प्यारे, सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे. My name is Asuman Goswami. Today I recite a poem. The poem name is Underground. In the deep kingdom underground there is no light and little sound. Down below the earth's surface, labyrinth mole explore. The echoing hands to and fro to make their populous emerge. My name is Udishka Pitambara. I read in class 5. My name is Mrinmoya Escolita. I read in class 5. We both are going to sing a song, Assamese song known as Olokananda. Agoli botahe khorale supohi, kajoli jopadu sokur bota, dhemali solere kore nuti posi, nisukoni git juri jai. My name is Afroz Akhtar. I read in 5th standard. I will sing a song. Oh ganiti guana ma haat bulai diya na ma oh ganiti guana ma haat bulai diya na হেৰালে কিনিবা বিচাৰি আনি দিয়ানা মই শুব পৰা নাই অ' মা. Hello, my name is Mihir Tonebara. I read in class 8 and today I will sing a song. এই পৃথিৱী এক ক্ৰিয়াংগন, ক্ৰিয়া হ'ল শান্তিৰ প্ৰাংগণ, এই পৃথিৱী এক ক্ৰিয়াংগন, ক্ৰিয়া হ'ল শান্তিৰ প্ৰাংগণ, এই পৃথিৱী এক ক্ৰিয়াংগন, ক্ৰিয়াংগন. মোৰ নাম দৰিয়লি বৰা, মই ক্লাছ 9ৰ ছাত্ৰী. তোমাৰ মৰমে মোৰ দেহত তুলিলে ধৌ, বুকুত দিলে যে মৌ, কি যে মিঠা মিঠা. নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দীপশিখা বৰুৱা. মই ক্লাছ 5ত পঢ়োঁ. মই এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিম. কবিতাটোৰ নাম হৈছে ককা আৰু নাতি ল'ৰা. লেখক জিতেন্দ্ৰ নাথ দুৱাৰা. ককা আৰু নাতি ল'ৰা একেলগে বহি সাজিছে বালিৰ ঘৰ, দুয়ো হাঁহি হাঁহি, পুদাতি পুৱাৰ যেন প্ৰথম কিৰণ, আঠজন সন্ধিয়াৰ হেগুলি ৰহত. নমস্কাৰ, মোৰ নাম প্ৰত্যুষা চলিহা. মই আজি
এটা কবিতা গাম কবিতাটোৰ নাম হ'ল হবাটো ঐ আপোন হয়তো নহ'ব পাৰে মোৰ আই হবাটো শুৱনি তথাপি আপোন মোৰে আই নগৰ গাঁও জান জুৰি প্ৰাণৰ চিনাকি যাৰ নাই মহিমাৰ শেষ হয়তো নহ'ব পাৰে মোৰ দেশ হবাটো শুৱনি তথাপি আপোন মোৰে দেশ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী অভিজ্ঞান বৰঠাকুৰ মই গান এটা গাম মোৰ মিনতি তৰা হৈ যদি তোমাৰ আকাশ চুব মোৰ মিনতি তৰা হৈ যদি তোমাৰ আকাশ চুব নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী শ্ৰেয়া ঘাটৰ মই এটা কবিতা গাম বন্ধু পৰীক্ষা সুখৰ সময়ত কত বন্ধু হয় কিনো তাৰ লেখ আছে দেখে যদি দুখ নুঘূৰাই মোক নেপাই চিনিকে পাছে পুৰিলেহে শুন জানি তাৰ গুণ নহ'লে উপায় নাই বিপদ আহিলে কাক বন্ধু তেতিয়াই জনা যায় নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী হৰ্ষিতা শৰ্মা মই এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিম কবিতাৰ শিৰোনাম মোৰ লক্ষ্য কবি লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী মই গান্ধীজীৰ দৰে হ'ম সদায় সত্য পথত ৰম অহিংসা ব্ৰতেৰে জগত জিনিম সত্য কথাহে ক'ম মই হ'ম জৱাহৰলাল পৰাধীনতাৰ সাগৰ সাঁতুৰি তৰিম জয়ৰ পাল নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী কাব্যশ্ৰী চন্দিল মই এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কবিতাটোৰ শিৰোনাম হ'ল কোনে কবি নৱকান্ত বৰুৱা ঘৰবোৰ হেনো সাজে মিস্ত্ৰীয়ে আৰু সাজে মেজ চকী কোনে বাৰু সাজে ধুনীয়া আকাশ দিয়ে তাত তৰা কি নমস্কাৰ মোৰ নাম অনন্যা বৰুৱা মই এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ লৈছোঁ কবিতাটোৰ নাম হৈছে গছ ভাল পোৱা ককাৰ খং কবি ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ভাল পালোঁ ৰঘুনাথ তুমি মোক পুতেৰাৰ বিয়ালৈ মাতিলা পিছে ৰভাখন দিবলৈকে আমলখি গছজোপা কিয়নো কাটিলা আলহী অতিথি যাব ৰভা নাইকিয়া হ'ব বোৱাৰীয়ে ঘৰখন দিবহি পুৰাই নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী অৰ্নিশা দে মই আজি আশা ভোছলীজী গান এটা গাম এই ধুনীয়া গধূলি লগন সংযমহীন আচৰণ সমাজৰ আৰতে নিয়ম ভাঙি কিয় দুয়োকে মগন নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী কৌস্তৱ শইকীয়া মই এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কবিতাটোৰ নাম অসম মাতৃ আমি অসম মাতৃৰ সন্তান ৰাখিম আই মান আই কোলাতে সেউজীয়া গছ বননি ফুলে ফলে ধুনীয়া অসম জননী দুৰ্বৃত্তই সানিছে আই সন্মান ৰাখিম আই মান যদিও যায় আমাৰ প্ৰাণ ধন্যবাদ শ্ৰী মৌচম নাথ মই কবিতা এটা গাম বগলীৰ বগা ৰং আকাশৰ নীলা বগলীৰ বগা ৰং আকাশৰ নীলা বননি সেউজীয়া এঙাৰৰ কোলা হালধীয়া মাটিৰ মটীয়া মাটি কিছুমান গোলাপৰ ৰং গোলপীয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ভাৱনা কাশ্যপ মই এটি কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ৰামধন ককাই ঘোঁৰা গাড়ীত হাতলৈ বুলি যায় সকলো গয়াই কথাটি শুনি আহে বাট কুৰি বাই চোলা পেন ওলাল বেলুন ওলাল খাৰু মণি কেৰু চানা বাদাম আৰু মিঠাই ওলাল নাখাওঁ কেনেকৈ বাৰু ধন্যবাদ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী অংকুৰজ্যোতি বৰা মই গাবলৈ গানটিৰ নাম মোৰ সুৰৰ চুমা মোৰ সুৰৰ চুমাত কোন সাৰ পাব মোৰ গান শুনি কোন ভুল যাব নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী অৰ্ঘা নন্দিতা পূজাৰী মই এটা কবিতা গাম ফল খাবা বল পাবা বৰষুণ দিলে ছাতি ল'বা মামা আহিল মিঠাই আনিল পকা পকা আম পাৰিল নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী নিবি চলিহা মই এটা কবিতা গাম ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব বগলীৰ বগা ৰং আকাশৰ নীলা বননি সেউজীয়া এঙাৰৰ কলা হালধীয়া মাটি মটীয়া কিছুমান গোলাপৰ ৰং গোলপীয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম বাস্তৱ বৰুৱা আৰু মই কবিতা আবৃত্তি কৰিম দেওবাৰ কি যে ভাল দিন কতোৱেই কাৰো নাই বেজাৰৰ চিন লাহে ধীৰে শুই উঠা ল'ৰা ৰৈ নাই উঠিলেও খেলিলেও নবকে যে মাই
নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী লিজা শইকীয়া। মই এটা কবিতা এটা গাবলৈ ওলাইছোঁ, ভুললৈ ক্ষমা কৰি দেওবাৰ দেওবাৰ কি যে ভাল দিন, ক'তোৱেই কাৰো নাই বেজাৰৰ চিন, লাহে ধীৰে শুই উঠা লৰালৰি নাই, উঠিয়েই খেলিলেও নবকে যে মাই। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পুলকিত হেণ্ডি। মই আজি এটা কবিতা গাম আৰু সেইটো কবিতাৰ নাম হ'ল অ' ফুল অ' ফুল। অ' ফুল নুফুলনো কিয়, গৰুৱে যে আগ খায় মই নুফুলিম কিয়, অ' গৰু আগ খাওঁনো কিয়, গৰখীয়া যে নুৰুখে মনো নাখাম কিয়, অ' গৰখীয়া নুৰুখনো কিয়, ৰান্ধনীয়ে যে ভাত নিদিয়ে মনো ৰখিম কিয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম হিমাশ্ৰী তান্তি। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দিব্যাংগনা বৰা। আমি এতিয়া এটা কবিতা গাম, অ' ফুল নুফুলনো কিয়, অ' ফুল নুফুলনো কিয়, গৰুৱে যে আগ খায় মই নুফুলিম কিয়, অ' গৰু আগ খাওঁ কিয়, গৰখীয়াই যে গৰু নাৰাখে মই নাখাম কিয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বাৰ্গিছ মদন বৰা। মই এটা কবিতা গাম। দেওবাৰ কিছে ভাল দিন, ক'তোৱেই কাৰো নাই বেজাৰৰ চিন, লাহে ধীৰে শুই উঠা লৰালৰি নাই, উঠিয়েই খেলিলেও নবকেছে মাই। নমস্কাৰ, মোৰ নাম চাণক্য গৌতম। মই এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিছোঁ, ভুল হ'লে ক্ষমা কৰি দিব। কোনে ঘৰবোৰ আনো কাঁদে মিত্ৰীয়ে আৰু কাঁদে বেচকি, কোনে বাৰু কাঁদে ধুনীয়া আকাশ তাতে তৰা দি আঁকি, মোৰ চোলাবোৰ বজাৰৰ পৰা আনি দিয়ে দেউতাই, ফুলবোৰ বাৰু ৰঙা নীলা চোলাবোৰ ক'ত পায়, ফল খাবা বল পাবা, বৰষুণ দিলে ছাতি ল'বা, হাঁহ আহিল মিঠাই আনিল পকা আম পৰিল, দেওবাৰ কি যে ভাল দিন, ক'তোৱেই নাই বেজাৰৰ চিন, লাহে ধীৰে শুই উঠা লৰালৰি নাই, উঠিয়েই খেলিলেও নবকে যে মাই, ফুটবল মাৰ্বল আৰু ক্ৰিকেট খেলি ধূলি লাগি হ'লে লেট পেট। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী অমলান কাশ্যপ। জলকীয়া জ্বলাও নিমপাত তিতা, চেনুমু কুঁহিয়া এইবোৰ মিঠা, জলফাই টেঙাও কেহাম লখি, ধুনীয়া বিচাৰিব নিমখ চেলকি। নমস্কাৰ। জলকীয়া জ্বলা আৰু নিমপাত তিতা, চেনিব কুঁহিয়া এইবোৰ মিঠা, জলফাই টেঙা আৰু কেঁহা আমলখি, ধুনীয়া বিচাৰি পাবা নিমখ চেলেকি। নমস্কাৰ, মোৰ নাম আয়ুষ্মান বৰুৱা। মই এটা কবিতা গাম। কবিতাটোৰ নাম ৰং। বগৰী বগা ৰং আকাশৰ নীলা, ঘাঁহনি সেউজীয়া এঙাৰৰ ক'লা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকেও কবিতা পাঠ কৰিলে আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখতে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰবীন্দ্ৰ কাকতি। মই এই বিদ্যালয়ত 2010 চনৰ পৰাই শিক্ষকতা কৰি আছোঁ। এই বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰি মই যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ। মই এই বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰি যথেষ্ট আনন্দিত আৰু ভৱিষ্যতলৈও এই বিদ্যালয়তে শিক্ষকতা কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষকতাৰ দৰে এক মহান পবিত্ৰ ব্ৰত ৰাখি তেখেতসকলক আগবঢ়াই লৈ যাম বুলি মনত ভাবিছোঁ। মই আজি এই ক্ষণত হেম বৰুৱাৰ এটি কবিতাৰে 2022 চনৰ আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ ওলাইছোঁ। কবিতাৰ শিৰোনাম মমতাৰ চিঠি। এয়া মম এডাল জ্বলাই লৈছোঁ, আজি বহুত দিনৰ মূৰত তোমালৈ চিঠি লিখোঁ বুলি, বাহিৰৰ উৰুঙা বতাহজাকে আহি মমডাল কোবাইছেহি, চাওঁ খিৰিকীখন জপাই দিওঁ, 7 বছৰৰ আগৰ কথাবোৰ তোমাৰ বাৰু মনত আছেনে, আমি যে নতুন জীৱনটোৰ পাতনি মেলিছিলোঁ। নাৰ্চাৰীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে পাঠদানৰ ব্যৱস্থা থকা বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, শিক্ষাদানৰ উপযুক্ততাৰ লগতে বিদ্যালয় পৰিচালনাৰ দিশক লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিলে অভিভাৱিকাসকলে। ভাল পাইছে, সিহঁতে অলপ চলপ ইংৰাজী অকণমান জানিব পাৰিছে, শিকিব পাৰিছে, ছাৰহঁতৰ পঢ়া শুনাও ভাল পাইছে, সিহঁতে স্কুল আহি ভাল পায়, ভাল লাগিছে, স্কুলৰ পৰিৱেশো ভাল লাগিছে। হয়, মোৰ ল'ৰা KG 1ত মই বহুতে সন্তুষ্ট, কাৰণ এতিয়া যিখিনি শিক্ষাদান দিছে তেওঁলোকে বহুতখিনিয়ে দিছে বুলিয়ে ভাবিছোঁ আমি। KG 1ত পঢ়ে ভাস্বতী হাজৰিকা, ইয়াতে দি বহুতে সুখী বুলি ভাবিছোঁ। ধুনীয়াকৈ টিচাৰসকলে পঢ়ায় আৰু মৰম চেনেহো কৰে, ভালকৈ শিক্ষাদানো কৰি আছে। আজিৰ কণী দেশৰ ভৱিষ্যত, আজিৰ কণী
দেশৰ ভৱিষ্যত